नमस्कार कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। अहंकार रे परिपूर्ण आम जीवन ए संसार रे प्रतिटी मनीष केवल अहंकार रे उबुटुबु ता भितर केही बात पड़ुना एठी प्रतिटी मनीष कहूँ मु बहुत जानची सब जानता मोटो अधिका कहीं जानी ना एवं ये अहंकार रे सारा जीवन आमर बीती जाउछि केवल अहंकार आउ अहंकार एभली एक व्याधि सबु रोगर उपशम अच्छी औषध अच्छी डाक्तर वैद्य अछंती किंतु अहंकार एभली एक कैंसरियस व्याधि कैंसर भी भल हो गलानी किंतु अहंकार एभली एक व्याधि तापाई आज जाए कौन सी औषध बाहरी पारी नाही। आ सबुठारु बड़ कथा हला साधारण मनुष्यटे अहंकारी होइथिबो होइत ताको ग्रहण करा जाई पारे किंतु एठी जो माने तथाकथित ज्ञानी से माने जो माने तथाकथित धार्मिक व्यक्ति विशेष बोली ए समाज तांको पूजा करुच्ची से माने जे सकल संध्यारे व्रत उपवास करुच्ची से माने जे दिन को लक्षे थर राम नाम माला जप करुच्ची से माने मोर कहया कथा हला साधारण मनुष्य ठारू आरंभ करी तथाकथित धार्मिक पुरुष ठारू आरंभ करी समस्ते ये अहंकार व्याधि रे पीड़ित जी गोटे बही पढ़ी कि दीटा बही पढ़ी से संतुष्ट होनी सी कहूँ मु 100टा बही पढ़ी ता भीतर अहंकार तैयारी होउछि मु गीताटा को आ भितर 18 थर पढ़ी कि सारी लेनी अहंकार ता भीतर तैयारी होउछि जे मु एभली एक मनीष गीताटा को 18 थर पढ़ी सारे थरे अधे नुह मु भागवत प्रति वर्ष आम गाँव में मु भागवत सप्ताह मु टंका खर्च करी पालन करूची अहंकार मु किए जदि व्रत उपवास रखुची मासेक थर रखिले से किछि नाही वर्षकर जदि से 15 थर रखुची ता भीतर अहंकार मु एमती खाली एकादशी दिन उपवास रहे ता नुह मु पूरा मासेक 4 थर उपवास करे सेटा तार अहंकार स्वगतोक्ति मु मासेक 4 थर करे। मोर गोटे बंधु पत्नी अच्छी से 1000 थर तार यज्ञ फज्ञ गोटे ब्राह्मण डाकिकी गोटे दुनिया पैसा खर्च करी सब खाली पूजा पाठ करूथबो सेटा तार अहंकार अथच तार व्यवहार अन्य मानक प्रति अत्यंत रुक्ष कि से भावे मु जेहेतु एते पूजा पाठ करूची एते दान दक्षिणा करूची मु आई एम समबडी स्पेशल ए मु अन्य ठारू असाधारण जे दान भी करूची सी किछि कम अहंकारी नुह से मध्य ता भीतर अहंकार को प्रतिपोषण करुच्ची मु हुंडे 10,000 टंका पकेली मु से अनाथ आश्रम को 1,00,000 टंका दान करिची मु दान करिची से दानर अर्थ किछि नाही ता भीतर से मुटा आखि मिटिका मारुची अहंकार मुटा आखि मिटिका मारुची जने जने सब जपमाला सब माला जपुथिबे सब बेले खाइला बेले पीला बेले शोला बेले मार्केट गला बेले जे मु एमिति मु मंत्र को सब बेले दिन राति 10,000 थर मु जप करे लगी ता भीतर भी अहंकार आ विशेष करी आमे जो मान को धर्मगुरु कहूचे जो माने संसारटा माया एथुरु मुक्ति पाओ जीवनटा किछि नुहे असार जीवनटा दुख कष्ट
ନାନାଦି କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ। ଇଏ ଯେତେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏମାନେ କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଯେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ତା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଟାଣେ, ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଅହଙ୍କାର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ, ସେ ସହଜେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼େନି। ଯିଏ ଶହେ ଟଙ୍କାର ଗଦି ଉପରେ ଶୋଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଗଦି ତଳେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମରେ ନିଦ ହେଉଛି। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଅତୀତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଗଦି ଭିତରେ ପୁରେଇ, ତକିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଶୋଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଦେଲେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି, ବାରମ୍ବାର ଆହୁରି ପଢ଼ିବି। 10 ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କଲେ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି। ବ୍ରତ ଉପବାସ ସବୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ମଣିଷ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଅହଙ୍କାରଟା ତା ଭିତରେ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଫିସକି ଯିବେ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷମତାଟା ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଛି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଆଜ ଏ ହୋଲ୍, ମୁଁ ନିଜେ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଗଲେ ଏବେ 80% ଲୋକଙ୍କର ମତଲବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଇଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ, ପେନସନ୍ ଲୋକଟେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଯଦି କିଛି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ଭଳିଆ ଅହଙ୍କାର। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆମେ ସବୁ। ସେମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆମକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ମୋ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟାଧିର ନିଜେ ଶିକାର ହେଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ କହୁଛି, ଏନେ ଅହଙ୍କାରଟା ସଚରାଚର ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ସଚରାଚର। କିନ୍ତୁ ଏ ଅହଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଏ ଦୁଇ କଡ଼ା, ମାନେ ଦୁଇ କଡ଼ି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ଅହଙ୍କାରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ପଚାରିବେ ତୋତେ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତୁ କରିଛୁ କ'ଣ, ତୁମ ମୁହଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଜିଇଁଛି। ଆଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ତାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହେଉ ଅହଙ୍କାର କରୁଥାଏ, ସିଏ ତା ତଳର ମଣିଷଟାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଅଫିସରେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଅଫିସର ଚଢ଼େ, ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଉପରେ ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ମାନେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏସବୁ ମୂଳରେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି, ସେଇ ଚାଇନା ଦେଶର ସେଇ ଧର୍ମଗୁରୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗୋସୁଙ୍କ କଥା। ଚ୍ୱାଙ୍ଗୋସୁ ଥରେ
ଘନଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତି ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ? ଧର୍ମଗୁରୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ପାଦଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖପୁରି ଦେହରେ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଖପୁରି ଦେହରେ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖପୁରି ଟିକେ ତଳୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଖପୁରି ମଣିଷ ମରିଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ କଙ୍କାଳ ଖପୁରିଟା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିପାରିଲିନି, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦିଶୁନଥିଲା, ପାଦଟା ବାଜିଗଲା। କାରଣ ସେ ତାକୁ କାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଖପୁରିଟାକୁ ଯେଉଁ ମଶାଣୀରୁ ସେ ପାଇଲେ ସେ ମଶାଣୀଟା ଏମିତି ସେମିତି ମଶାଣୀ ନଥିଲା। ସେ ମଶାଣୀଟା ଥିଲା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର, ଧନ୍ୟାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଶାଣୀ। ମଣିଷ ଜୀଇଁ ଥିଲାବେଳେ ମଶାଣୀ ତିଆରି କରେ ଯେ ଗାଁରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେବ, ସହରରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେବ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ୟନଗର। ତ ମଣିଷ ଜୀଇଁ ଥିଲାବେଳେ ମଶାଣୀଟାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଶାଣୀ ଯାଏ ନେଇଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଅହଙ୍କାର ତାହା ମଧ୍ୟ ମଶାଣୀ ଯାଏ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଜିକାଲି ସିନା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଜମିଦାର ଘର, ବଡ଼ଲୋକ ଘର, ସବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମଶାଣୀରେ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ମଶାଣୀରେ ବାଉରି କଣ୍ଡରା ପାଣମାନେ ପୋଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ବାଉରି କଣ୍ଡରା ପାଣମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନି, ସମାଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ମଶାଣୀରେ ପୋଡ଼ା ହେବେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଶାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭେଦ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର, ଏଇଟା ନିଚ ଲୋକଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖପୁରିଟାକୁ ପାଇଥିଲେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ମଶାଣୀ ଭିତରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଜିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କାରଣ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କାହାର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକର ହେଇଥିବ। ଆଜି ସିନା ଖପୁରି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘର ଖଟ ଉପରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖପୁରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଗୁରୁଦେବ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖପୁରିଟେ, କଙ୍କାଳର ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରିଟେ, ମୃତ ଲୋକର ଖପୁରିଟେ, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଜାଣିନ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଦିନକୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ମକୁଟ ବି ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୋର ଭୁଲରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ଟା ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଅବସ୍ଥା ବାରେଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା ହେଇସାରନ୍ତାଣି, ମୁଁ ଶୂଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ସାରନ୍ତିଣି। ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ସେଇ ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ମରିଯାଇଛି, ତାର ଖପୁରିଟା, ସିଏ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ ଖପୁରିକି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ତୋ ଜୀବନ ଦଶାରେ କେତେ ପାଗଳ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେଇ ଖପୁରିକି ଜଣାଉଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲୁ ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଗଳ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଇ ଖପୁରିକି ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲୁ ଭାବୁଥିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁକିଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତିମାଣିକ୍ୟର ପଥର ବସା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଶାସନ କରୁଛି। ଆଜି ତୋର ସେ ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି? ମଶାଣୀରେ ଠୋକର ଖାଉଛି। ଚଲା ମଣିଷର ପାଦରେ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ତୋ ଖପୁରି ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହେଉଛି। ତୋର ସେ ଅହଙ୍କାର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତୋର ସେ ଅହଙ୍କାର ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
ଚ୍ୱାଙ୍ଗୁସୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖପୁରୀ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଏୟା। ଯାହାକୁ ତୁମେ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲ, ଅହଙ୍କାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲ, ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ନହେଲେ ଏଇ ମଶାଣିରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଫୁଟବଲ ଭଳି ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀଟା। ଏଇ ଗୋଟାକ ଯଦି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଅହଙ୍କାର? ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳେଇ ପାରିବାନି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି? ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ 3 ମାସ ଗୋଟେ ମଶାଣିରେ ଜୁଇ ଜଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, 3 ମାସ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବୁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇ ସକାଶେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ଡରେ। ମଣିଷ ମରିଗଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ଖାଲି ହାତ ପଡ଼ିছে ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିଦିଏ, ମାନେ ଭୟ ଯେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ମରିଯିବି। ମଶାଣିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି 3 ମାସ ନ ହେଉ ପଛେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଜୁଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ, ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ବାବାଜୀ ହେଇଯାଅ, ନା। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା, ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜୁଇର ନିଆଁଟାରେ ଆମ ଭିତର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏ ଅହଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକା ରକ୍ତ ବହୁଛି। ମୁଁ କାହାରି ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, ନାଇଁ ମୋ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ, ନାଇଁ ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ, ନାଇଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇ, ନାଇଁ ମୋର ବ୍ରତ ଉପବାସକୁ ନେଇ। ସେଣିକି ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଇଥାଏ, ଯେତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏ ଅହଙ୍କାର 2 ଦିନର, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗୁସୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଖପୁରୀ କି କ୍ଷମା ମାଗି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖ ଏ ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଅହଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। এইটাକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହଜାରେ ଶୁଆ ଭଳିଆ ଏତକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅହଙ୍କାର କଲେ ଥରେ ଯଦି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଲା ବେଳକୁ 6 ମାସ ପଡ଼ିଯିବେ, କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଏ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ପାଉଁଶ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଡ଼ିକି ବୋହି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ବହୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବହୁ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଛି। ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି, କଥାର ଭାଷା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କାହିଁ ତମର ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରାଜୁତି କରୁଥିଲା, ସେ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ରାଜା ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି, ତୁମ କ୍ଷମତା ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି, ତୁମ ଧର୍ମଗୁରୁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ, ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏ ଜୀବନରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ, ତାର କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ମୁଣ୍ଡର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟେ କଥା, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସି କଳିଙ୍ଗରେ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ଅଶୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବା ଗୋଟେ ଫକୀର
ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅଶୋକ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ଏ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚେୟାର ବି ପଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସିଂହାସନଟା ସବୁବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ। ରାଜା ଅଶୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଫକୀରଟେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଅଶୋକ ଯାଇକି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯାଇ ସେଇ ଗରିବ ଭିକାରୀ ବା ଫକୀରର ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ। ସେଦିନର କଥା ଯାହା ସଇଲା, ଭିକାରୀ ଗଲା, ସବୁ ସଇଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ହେଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ହଜାରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ମହୁଡ଼ମଣି ସମ୍ରାଟ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେମିତି ଆଉ କେବେ କରିବେନି। ରାଜା ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ରାଜା କ'ଣ ହେଲା? ଅଶୋକ ହସିଲେ, କିଛି ସେଦିନ କହିଲେନି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି। ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ଅଶୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୋଲା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ, ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ, ହରିଣ ମୁଣ୍ଡ, କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ, ଠେକୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ନିଅ, ରାଜ୍ୟରେ ବିକିକି ଆସିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ବି ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, 2-4 ଦିନ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଫେରିକି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲାନି। ନା କେଉଁ ମୁଣ୍ଡ? ନା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କେହି ନେଲେନି। ନା ଆଉ ସବୁ? ନା ହଁ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ, କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ, ଠେକୁଆ ମୁଣ୍ଡ, ହରିଣ ମୁଣ୍ଡ, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ, ପ୍ରାୟ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ପଇସା ହଉ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଲା। ନା କାହିଁ ଏଇଠୁକୁ ଟିକେ ବିକିଦେଲନି? ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସାମତ କଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଦୌ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖିଦିଅ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଅଶୋକ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋର ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ବିକି ପାରିବିନି, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଯଦି କେହି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ? ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ଭିକାରୀ ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲା ତାতে କ୍ଷତି ବି କ'ଣ ହେଲା? ଅଶୋକ କହିବା କଥା, ଏ ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ଏ ଅହଙ୍କାରର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ମୋତେ ବାହାରୁ ଆଣି ଦିଅ, ମୁଁ ଭିତରେ ପୁରିକି ମୁଁଟା ବଳବାନ ହେବ। ଅହଙ୍କାର କହିଥାଏ, ମୋତେ ଧନ ଦିଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ, ମାନ ଦିଅ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଅ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ସିଏ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଲା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଛୁଆଟା ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ମଞ୍ଜିଟା ମାଟି ଭିତରୁ ଫୁଟିକି ଗଛ ହୁଏ, ଝରଣାଟା ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ବୁହେ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ହେଲା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରଭାବ ହେବା। ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ପ୍ରଭାବ ହେଇପାରେନି କି ଜମିକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଅହଙ୍କାର କରିବା? ଏଥରକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ନିଜ 2 ହାତ ଭିତରେ ମୁଠେଇକି କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏ ଜୀବନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।